أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl we are in the class number 143. Inshallah today we are going to start lesson number 14 of Durus volume 3. Let's get started. Lesson number 14. In this lesson we learn the following. Number 1 is a it is a zarf with a conditional meaning. It is mostly used with a verb in the past tense, but the meaning is future. Example is a Ra'ayta Khalidan fas'alhu anil kitabi. If you see Khalid, ask him about the book. The footnote 2 is given. The word Ida can be translated with if or when. So Ida can be translated as if or when. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. When Ramadan comes, the gates of paradise are opened. The Arabic word for condition is shart. There are two parts in the shart construction. The first part is called shart and the second jawab shart. Jawabu sharti. Example, إذا جاء رمضان is shart and فتحت أبواب الجنة is جواب الشرط. We have seen earlier that the verb that comes after إذا is mostly mazi. Sometimes mudari is also used. The verb in the jawab al-shart may also be mudari as we see in the following line. وَنَفْسُ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ. The soul is desirous of more if you allow it to desire. But if you turn it towards a little, then it is content. The jawab shart should take a fa in the following cases. 1. If it is a normal sentence, example, إذا اجتهدت فالنجاح مضمون. If you work hard, success is certain. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. And if my servants ask you about me, then surely I am close by. Al-Quran, chapter number 2, verse number 186. Number 2. The verb in the jawab shart is talabi. A talabi verb is one containing amr, nahi or istifham. The footnote is given. Istifham is a question. Example, a fahimta. Interrogation, question tag. Number A. إذا رأيت حامدا فاسأله عن موعد السفر. If you see Hamid, ask him about the time of departure. Okay, so see here it is Amr. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. If one of you enters the mosque, let him perform 2 rakas before he sits down. This is also Amr. Lamul Amr. B. إذا وجدت المريض نائما فلا توقظه. If you find the patient sleeping, don't wake him up. It's nahi. Okay. فلا توقظه. It's lamu nahi here. So fa is mentioned. C. إذا رأيت بلالا فماذا أقول له. If I see Bilal, what should I tell him? This is istifham. So Maza is a question tag where you have got fa. Number 2, we have learned the nasab in lesson number 3. Example, Sudaniyun from as-Sudanu. Now we learn that if a word ends in a ta marbuta, it is omitted prior to the addition of the ya of nasab. Example, for Makkatu, it is Makkiyun, not Makkatiyun. Madrasatun is Madrasiyun. This is very simple lesson. We have got here 2 important components. Dr. Fab himself is talking about Iza and the rules pertaining to Iza.
And also he gives here one more additional information, that is nasab. Okay. So very simple lesson. Inshallah, in next lesson 15 is a very huge lesson where we have shart, job, shart, everything. So in the lesson பாருங்க, இதா it is a zarf with a conditional meaning. இது வந்து இதா வந்து ஒரு zarf first. பட் இது கண்டிஷனல் மீனிங் ஒன்று இருக்கு. இதில் கண்டிஷனல் ஷர்த்தோட அமைஞ்சு வரும். இட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் வித் verb in the past tense, but the meaning is future. ஸோ பெரும்பாலும் இது உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸை சேர்த்து தான் வரும், ஆனால் மீனிங் வந்து ஃபியூச்சர் கொடுக்கும். இதோட பயன்பாடு பெரும்பாலும் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் வரும், ஆனால் இதோட மீனிங் எக்ஸாம்பிள் இதா ராயத்த ஹாலிதன் பஸ்அலு அல் கிதாபி. இப்போ ராயத்த உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ், from the verb ராயத்த. If you see Khalid, ask him about the book. ஒருவேளை நீங்கள் ஹாலிதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தகத்தை பற்றி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ராயத்தை உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸு, ஆனால் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி ஹாலித். ஸோ இதாக வந்து உங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணி வருது, ஆனால் மீனிங் வந்து ஃபியூச்சரில் கொடுக்கும். இதா ஜா ரமதானு ஃபுதிஹத் அப்வாபுல் ஜன்னதி. ரமதான் கம்ஸ், தி கேட்ஸ் ஆஃப் பாரடைஸ் ஆர் ஓபன். ரமதான் வந்தால் சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும், இல்லையா, திறந்து வைக்கப்படும் அப்படின்றது. அப்போ இங்கே ஜா அகெயின் ஃபெயில் மாதி, பட் ஹியர் த மீனிங் இஸ் கம்ஸ். அப்போ இதாக்கு வந்து ரெண்டு மீனிங், இஃப் ஆர் வென், ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஸோ இஃப் நீங்கள் பயன்படுத்தினா வென்னும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம். The Arabic word for condition is shart. Shart is a condition. There are two parts in the shart construction. First part is called shart and second job is shart. So முதல்ல ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஷர்ட் கண்டிஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்ல முதல் பார்ட் வந்து ஷர்த், ரெண்டாவது பார்ட் அந்த சென்டென்ஸ் உள்ள செகண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ஜவாபு ஷர்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேலே எக்ஸாம்பிள் இதா ஜா ரமதானு, ரமதான் வந்தால், ஃபுதியத் அப்வாபு ஜன்னா, சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறக்கப்படும். இஃப் ரம்ஜான் கம்ஸ், வென் ரம்ஜான் கம்ஸ், த கேட்ஸ் ஆஃப் பாரடைஸ் ஆர் ஓப்பன். இப்போ இதா ஜா ரமதானு அதுதான் உங்களுடைய ஷர்த். ஃபுதியத் அப்வாபுல் ஜன்னதி ஜவாபு ஷர்த். إذا جاء رمضان الشرط فتحت أبواب الجنة is جواب الشرط. We have seen earlier that the verb that comes after إذا is mostly மாதி. Sometimes mudari is also used. பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இதா வந்துச்சுன்னா verb வந்து மாதியோட சேர்ந்து தான் வரும், ஆனால் சில கட்டங்களில் முதாரியும் வரலாம். Verb in the ஜவாப் ஷர்ட் may also be mudari as we see in the following line. அதே மாதிரி ஜவாபு ஷர்த் அதுவும் கூட முதாரியா வரலாம். சரிங்களா? ஓகே, பாருங்க இந்த லைன்ல பாருங்க. ஒரு நஃப்சு ராகிப்து இதா ரகப்தஹா இதா துரத்து இலா கலீலின் தக்னவ். பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலயுமே நஃப்சு ராகிப் இதா ரகப்தஹா இதா வந்திருக்கு, மாதி இருக்கு. அதே மாதிரி இதாவும் இருக்கு, துரத்து இலா கலீலின் தக்னவ், துரத்து முதாரியும் வந்திருக்கு. The soul is derives of more if you allow to desire, but if you turn it towards little, then it is content. அப்போ உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் முதாரின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, ஸோ முதாரியும் உங்களுக்கு வரலாம், அதோட ஜவாபு ஷர்த்தும் முதாரிலும் வரலாம். ஓகே, இந்த கீழே உள்ள லைன்ல வச்சு உங்களுக்கு இதா துரத்து இதா கலீலின் தக்னவ், துரத்தும் முதாரி தான், தக்னவும் முதாரி தான். Next, the ஜவாபு ஷர்த் should take a fa in the following cases. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஷர்த் ஜவாபு ஷர்த், ஜவாபு ஷர்த் இந்த செகண்ட் பார்ட் இருக்கு, அது வந்து சில கட்டங்கள்ல ஃபா வந்து வந்துடும், ஃபாவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கும். அது எப்போ பண்ணலாம்னு சொல்லி பாருங்க. நம்பர் ஒன், இஃப் இட் இஸ் எ நார்மல் சென்டென்ஸ், ஒருவேளை வந்து இந்த இதா வந்து சென்டென்ஸ் வரும்போது அதோடைய ஜவாபு ஷர்த்து நார்மல் சென்டென்ஸா வந்தா அப்போ ஃபா வந்து தெரிஞ்சுக்கும். இதா இஷ்டத்தை ஃபன் நஜஹா மல்மூம், இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் சக்சஸ் இஸ் சர்டைன். இது ஃபன் நஜாஹு மல்மூமுன் மல்மூனுன், நீங்க
உண்மையாகவே உழைச்சிங்கன்னா கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா கட்டாயமாக சக்ஸஸ் வந்து சர்டைன், வெற்றி வந்து நிச்சயம். அப்போ நஜா மஸ்மூனுன்னு வந்து உங்களுடைய நார்மல் சென்டென்ஸ். அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அந்த இதாக கண்டிஷன் கிளாஸில் வரும்போது ஜவாப் வந்து இப்போ ஃபாவை சேர்ந்து வந்துடும். சரிங்களா? இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, பாயிண்ட் 1லயும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் துஃபாஸா கொடுத்துருக்காங்க. இதா சாலுக்கு இபாதி அன்னி இன்னி கரீபன், இன்னி கரீபன். இதா சாலுக்கு இபாதி அன்னி, இஃப் இபாதினா மை ஸ்டெப்ஸ். இதா இஸ் ஜர்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது சால இஸ் த ஃபெயில், இபாது ஃபாயில், وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه، كايس مفعول به، فإني قريب فايس حرف عطف، إن حرف توكيد النسب، يا اسم إن منصوب، قريب இஸ் خبر إن. அப்போ இன்னி கரீபன் உங்களுடைய ஜும்லா இஸ்மியா வித் இன்ன வருது. அப்போ முன்னாடி ஃபா வந்து சேர்த்தணும். And if my servants ask you about me, then surely I am close by. ஸோ என்னுடைய அடியார்கள் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா, என்னை பற்றி கேட்டாங்கன்னா, நான் நிச்சயமாக அவங்க ரொம்ப நெருக்கமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் சென்டென்ஸ், நார்மல் சென்டென்ஸ் முப்தா கபர் ஆர் இன்னோட சேர்ந்து வந்த முப்தா கபர் இல்லையா, அது இஸ்மு இன்ன கபர் இன்ன அப்படி வந்தாலும் அந்த ஃபா வந்து உள்ள நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டாவது பாயிண்ட், if the verb in the jawab ash-shart is talabi. முன்னாடியே பார்த்தோம் தலபி. The talabi verb is one containing amr, nahi or istifham. தலபினா என்னது? அம்ரு, நஹி ஆர் இஸ்திஃபாம். இந்த மூணுல எது வந்தாலும் சரி அங்க ஃபா வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும். பாருங்க, இதா ரைட்டா ஹாமிதன் ஃபஸ்அல்ஹு அன் மௌஇ சஃபரி. If you see Hamid, ask you about the time of departure. நீங்க ஒருவேளை ஹாமித பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட கேளுங்க எப்போ வந்து டெபார்ச்சர் டைம் எப்போ புறப்படுற டைம் எப்போன்னு கேளுங்க. அப்போ அது என்னது உங்களுக்கு அம்ரு ஃபஸ்அல்ஹு இல்லையா? அப்போ அந்த இடத்துல ஃபா வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட், இதா தகல அஹதுக்கும் அல் மஸ்ஜித ஃபல் யர்கா ரகாத்தைனி கப்ல அன் யஜ்லிஸ. If one of you enter the mosque, let him perform 2 rakats before he sits down. யாருனாவது பள்ளிவாசலுக்குள்ள நுழைஞ்சா அவங்க உட்காரத்துக்கு முன்னாடி 2 ரக்காத் தொழுவட்டும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபல் யர்கா, இது ஹதீஸ். ஃபல் யர்கா லாமுல் அம்ர் வந்திருக்கு. அப்போ அது அம்ரு தான் இல்லையா? அப்போ அம்ரு ஃபா வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஏலே வந்து 2, ஒன்று டைரக்ட் அம்ரு நம்ம படிச்சது, இன்னொரு லாமுல் அம்ர். சரி, ரெண்டாவது பாருங்க, நஹி. இதா வஜத்தல் மரீத நாயிமன் ஃபலா துகித்ஹு. If you find the patient sleeping, don't wake up. ஒருவேளை நீங்க வந்து நோய்பட்ட ஒரு ஆளை வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, தூங்குற நிலைமையில அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து எழுப்பாதீங்க. எழுப்பாதீங்க லாமுன் நாஹியா இருக்கு. அப்போ லாஹியா வந்து லாமுன் நஹி வர்றதுனால இங்க ஃபா வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இது பாயிண்ட் நம்பர் 2. லாஸ்ட் இஸ்திஃபாம், இன்ட்ராகேஷன் வந்தா கூட, இதா ராய்து பிலாலன் மாதா அக்கூல் லஹு. If I see Bilal, what should I tell him? மாதா அக்கூல் லஹு. ஸோ மாதா வந்திருக்கு, அது இஸ்திஃபாம், முன்னாடி ஃபா வந்திருக்கு. ஆக இதா உள்ள கண்டிஷன் கிளாஸை பற்றி துஃபாஸா ரொம்ப தெளிவாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு ஜர்ஃபு, அது வந்து பெரும்பாலும் பாஸ்டன்ஸில் வரும், ஆனால் மீனிங் வந்து ஃபியூச்சரில் கொடுக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கிளாஸ் வித் கண்டிஷன் மீனிங் இல்லையா? இதானா இஃப் ஆர் வின், அது 2 பார்ட்ஸ் இருக்கும். கண்டிஷன் ஷர்ட் வந்து 2 பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஷர்த், செகண்ட் பார்ட் வந்து ஜவாபு ஷர்த். ஓகே, அப்போ அதே இதாக வந்து உங்களுக்கு மாதில பெரும்பாலும் பயன்படும், சில நேரங்களில் முதாரிலையும் பயன்படும். ஜவாபு ஷர்த்தும் முதாரில வரும். அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் துகுலுல் ஃபா, என்ட்ரி ஆஃப் ஃபா
இந்த ஜாபு ஷர்த். ஜாபு ஷர்த்தில் ஃபா வந்து இன்க்ளூட் வரும், என்ட்ரி ஆகும். எப்போ வரும்னா ஒருவேளை அந்த கண்டிஷன் கிளாஸ் வந்து அதோடைய ஜாபு ஷர்த்து நாமினல் சென்டென்ஸாக இருந்தால் இப்போ ஃபா வரும். ரெண்டாவது அதே நாமினல் சென்டென்ஸ் நம்ம இன்ன வஃபாத்துவா இன்னி கரீபுன்னு இருக்கு, அப்போ அதுவும் இஸ்மு இன்னன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த யா முத்துக்களையும் இஸ்மு இன்ன முத்ததா இருந்தது, இப்போ வந்து இஸ்மு இன்னன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி கட்டங்கள்லையும் ஃபா வந்து வரும். ஓகே, அந்த நாமினல் சென்டென்ஸ்ல 2 கேட்டகரி, ஒன்று டைரக்ட் முத்தா, இன்னொன்று இஸ்மு இன்ன அந்த கேட்டகரி. ரெண்டாவது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், ஒரு வேர்ப் இஸ் ஜாபு ஷர்த்து தலபி. ஜாபு ஷர்த்து தலபியா இருந்தா, தலபின்னா டிமாண்ட், ரிக்வெஸ்ட். ஓகே, போன பாடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல உங்களுக்கு தலைப்பினா என்ன, வேர்ப் இஸ் கண்டெய்னிங் அம்ர் இருக்கணும், நஹி இருக்கணும், இஸ்திஃபாம் இருக்கணும். இந்த மூணுமே தலைப்பி. இந்த தலைப்பி மாதிரி உங்களுக்கு ஜவாபு ஷர்த்து வந்தா அங்கேயும் வந்து ஃபா வரணும். ஓகே, ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே ரொம்ப விரிவாக வாசம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஞாபகம் வச்சு. அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இது வரைக்கும் நசப் வந்து நம்ம வெரி சிம்பிள் சூதானும் சூதானியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அல் ஹிந்து ஹிந்தியும், அல் யாபானு யாபானியும், இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கடைசியில் வந்து யாவை வந்து ஆட் பண்ணும். இதான் வந்து நசப், ரிலேட்டிவ் ரிலேஷன், இந்த நேஷனாலிட்டியை குறிக்கும் போது இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது that if a word ends in ta marbuta, it is omitted prior to the addition of the ya of the nasab. இந்த யாவோட நசப் வந்து நீங்க தா மர்புத்தாவுடைய இதுல சேர்க்கும் போது அந்த தா மர்புத்தா வந்து டிராப் பண்ணிடணும். ஃபார் மக்கத்து இட் இஸ் மக்கியும், நாட் மக்கத்தியும். மற்றதுல நம்ம என்ன செய்வோம், சூதான்னு லாஸ்ட்ல யா சேர்த்து சூதானியும் முடிச்சிடும். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம மக்கத்தின்னு சொல்லக்கூடாது, மக்கின்னு சொல்லுவோம். காரணம் ரவுண்டா இருந்தால் அந்த ரவுண்டாவில் ட்ராப் பண்ணிடணும். இட் பிகம்ஸ் மக்கியும். அண்ட் மദ്രസத்துன்னு இட் இஸ் மദ്രസിயும். ஓகே, ஸோ இது யா நசப். ப்ளீஸ் நோட் தட்.